Computer hardware and software. So there is a girl in your textbook. She's saying something to you. Her name is Eva. Can you see her? This is that girl. Here also. She is Eva. She's saying something to you. What she's saying? Let's listen. I'll read it one time and I'll explain it to you. Okay? I'm going to read it first. Hello, friends. Hello, friends. Eva is saying hello to you. You know that the human body is made up of different organs. Some organs are visible to us and some are not. Similarly, a computer has several parts that are visible to us and there are many parts that are not visible. Eva, നമ്മുടെ ബോഡി ഇല്ലേ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. There are many organs. We have hands, legs, head, like that. Some parts we can see that. But we have heart, kidney, and what liver, everything. Can we see that? That's our body organs. But can we see that? Heart, liver, kidney, can we see that? No. Same way, computer also have computer organs computer computer parts human beings in organs for computer its parts നമ്മുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ organs പറയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ we will say the parts of a computer. Okay, കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഒരുപാട് parts ഉണ്ട്. Computer also has many parts. Some are visible to us and some are not. കുറെ parts നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറെ parts നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ബോഡിയെ പോലെ തന്നെ. Is that clear? Yes or no? Is that clear? Yes. ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം. Computer has many parts. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരുപാട് parts ഉണ്ട്. Some parts we can see. Some parts നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് parts നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? Some parts we can see and some parts we cannot see. കുറച്ച് parts ഉണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. Some parts we cannot see. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഏവ പറഞ്ഞത്. Okay. So, computer hardware. The first term. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതാൻ പഠിക്കണം. Computer. Yes. ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട മിസ് പറയാം പിന്നെ മിസ് നോട്ട് അയച്ചു തരാം എന്നിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ മിസ് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കമ്പ്യൂട്ടർ what happened hardware. Okay, computer hardware. So you should know the spelling of computer and you should know the spelling of hardware also. One more word was there, computer hardware and software. You know the spelling of hard and soft. Eric, what are you doing? Who's that? Okay, computer, hardware, software. There are 3 words. You have to learn the spelling of these 3 words. These 3 words in the spelling. Learn the spelling of these 3 words. Okay, I was talking about computer hardware. Okay, these are the parts that can be seen or touched
These are the parts of a computer that can be seen or touched. Not all. These are the parts of a computer that can be seen and touched. In three computer in your school, in your home, you have computer. So some part of computer we can touch. We can touch the monitor, we can touch the CPU, we can touch the keyboard, we can touch this mouse. Mouse is also part of a computer. We can touch this, no? We can see that. We can touch the speaker, we can see the speaker, we can see the CPU. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള പാർട്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഹാർഡ്വെയർ. Say it, hardware. 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 What we say? Hardware. So hardware is the part of a computer which can be seen and touched. The parts of a computer which can be seen and touched are called hardware. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാണാൻ പറ്റുന്നതും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഹാർഡ്വെയർ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ? അത് ഒരിക്കലും മറക്കല്ലേ. ഹാർഡ്വെയർസ്. വി ക്യാൻ ടച്ച് ദാറ്റ്, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഹാർഡ്വെയർസിനെ, ഓക്കെ? സോ computer hardware is classified into 3 different groups. Computer hardware ne nammal 3 ആയിട്ട് classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Listen to me. What are you doing, Vinya? Okay. So computer hardware ne namukku kaanan pattunnalla miss parnathu. We can see that and we can touch that. So these computer hardwares are classified into 3. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർസിനെ 3 ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ 3A-യിലും 3B-യിലും ഒക്കെ ഇടുന്ന പോലെ 3A-യിലും B-യിലും ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിയിട്ട് ഇടാറില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ബോയ് ഗേൾ എന്നൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ 3 ആയിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There are 3 categories of computer hardware. Okay, computer hardware is classified into 3 different groups. അതേതൊക്കെയാന്ന് അറിയണ്ടേ? First one, input devices. Alan, input device. First one ആണ് input device. First one, input devices. Okay, first one, input devices. Ee perakku ipo thanne padikana ട്ടോ. You have to learn it now. Okay, computer hardware. Computer hardware, those are the parts of a computer which can be seen and touched by us. Okay, നമുക്ക് കാണാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയാം. ഈ കാണാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഈ പാർട്സിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. സ്റ്റേജ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. പറഞ്ഞേ, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒന്നാമത്തതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് പ്രോസസിംഗ് ഡിവൈസ്. Processing device. Processing device. Okay, appo pudhiya word kuda vannale, processing device. Idu ningalku next computer class eppoഴാ? Thursday alle? We have computer class in the next Thursday, right? Every Thursday at 3:50 you have computer class. Okay, so we have 7 days. ഈ 7 ഡേയ്സില് എന്റെ മക്കൾ ഓരോ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഓരോ വേർഡ്സിന്റെ സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കുക. ഡെയിലി ഒരു 3 വേർഡ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ. 3 വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലേ?
പറ്റില്ലെങ്കിൽ 2 ആക്കിക്കോ, 2 ആക്കിക്കോ. ഡെയിലി ഒരു 2 വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക. യു ഹാവ് ടു. ഓക്കെ, എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എല്ലാ വേർഡ്സും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ മിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഡിക്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇടും. അപ്പോ വേർഡ്സ് എല്ലാം ശരിയാക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, the second classification is processing devices. Third one, output devices. Output devices. നിങ്ങൾക്ക് സിനോണിം ആൻഡ് ആന്റോണിം ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷില്? Sir. Do you have synonyms and antonyms to learn English? ഉണ്ടല്ലേ, സിനോണിംസ് ആൻഡ് ആന്റോണിംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇന്നിന്റെ ആന്റോണിം അല്ലേ ഔട്ട്? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന്റെ ഇന്നിന്റെ ആന്റോണിം അല്ലേ ഔട്ട്? ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഷി, മോക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, these are the 3 categories of hardware: input devices, processing devices and output devices. So ഇത് ഈ പേര് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ തന്നെ പഠിക്കണം ട്ടോ. The computer hardware is divided into 3 categories. They are input devices, processing devices and output devices. ഇപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചേക്കണേ. പഠിച്ചോ എല്ലാവരും? ഇത് മിസ് എപ്പോ ചോദിച്ചാലും പറയോ? Yes. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ, 3rd വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തലേ കയറി വരാൻ. കുഴപ്പമില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ എന്നാ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് വറി, നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. Okay. Yes. Okay, no problem. Let's move on to, let's learn about input device. നമ്മൾ ഇനി എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? We are going to learn about input Devices. Okay, അപ്പൊ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ? First one was input devices, അല്ലേ? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലേ? നമുക്ക് അതേ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യൂലേ, അല്ലെ? ഡാറ്റ കൊടുക്കൂലേ, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കൂലേ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? We use these devices to enter data into a computer. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? What we use input devices. കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Is that clear? Yes. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ, ഇമേജ്, ടെക്സ്റ്റ്, ഓഡിയോ, നമ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളില്ലേ, അതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡിവൈസ് വെച്ചാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡിവൈസിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Okay, the first example for input device.
Keyboard. Have you seen keyboard? Keyboard കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്സ് വരച്ചിട്ട് നെയിം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോടല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അതില് യു ഹാവ് ലേബിൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ, CPU, മൗസ്, കീബോർഡ് ആൻഡ് ഓൾ അല്ലേ? സോ യു നോ വാട്ട് ഈസ് കീബോർഡ്? കീബോർഡ് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും? യെസ്, യു നോ വാട്ട് ഈസ് കീബോർഡ്. Okay, I'll show you. Amanna has keyboard in her hand. Look at Amanna, very good. She's showing keyboard to us. She's attending the class in laptop or computer, I think. Okay. Keyboard എന്ന് പറയുന്നത് it is the most essential input device. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് കീബോർഡ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കീബോർഡ്. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ കീബോർഡിന്റെ പിക്ചർ ഓർമ്മ വരണം. ഓക്കെ, സോ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് കീബോർഡ്. കീബോർഡ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഫോർ ടൈപ്പിംഗ്, ടു ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയോ എൻ്റർ ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? വി ആർ യൂസിങ് കീബോർഡ് ടു എൻ്റർ എ ഡാറ്റ or instruction to a computer. We are using keyboard to enter data and instructions to a computer. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? What we are using for that? We are using keyboards. We are using keyboards to enter data and instructions to a computer. Enter ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Do you know how many keys are there in keyboard? Normally 104. 104. Okay, very good. 104. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണോ? Okay, thank you. I have the answer. Okay, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണോ അതോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി പറഞ്ഞതാണോ? How did you say this answer? Already അറിയായിരുന്നോ? Oh, very good, very good, very good. You still remember those things. Very good. പഴയതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? Very good, very good. So, how many keys are there in a keyboard? 104. ഇനി ഓർമ്മയില്ലാത്തവരെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോ. There are 104 keys in a keyboard. ഒരു കീബോർഡിൽ 104 keys ഉണ്ട്. Okay? ആ കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? യെസ്. ആർക്കാ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ? Computer. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഈ കീബോർഡിലെ ഓരോ കീക്കും ഈച്ച് കീ ഓൺ എ കീബോർഡിലെ ഓരോ കീക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈച്ച് കീ ഇൻ എ കീബോർഡ് ഹാസ് a specific action. So നോക്ക്, ഞാൻ enter key press ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I am going to press enter key. I am going to press enter key. അപ്പോൾ എന്താ നോക്ക്, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ മിന്നി കളിക്കുന്ന കണ്ടോ? Yes. What is it called? It is called ഈ ഡിവൈസസ്, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിന്റെ എസിന് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്? ആ ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ മിന്നി കളിക്കുന്ന ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കഴ്സർ. യാ, വെരി ഗുഡ്. കഴ്സർ. It's called cursor. Okay, now you listen carefully. I'm going to enter.
I'm going to press which key? I'm going to press enter key. Enter key ഞാൻ press ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക. I'm going to press it. 1, 2, 3, enter. What happened? Where is that cursor? Next line. It is in the next line. Next line first ഉണ്ട് അല്ലേ? Same way, each key in the keyboard has a specific action to perform. A specific action ഉണ്ട്. So next ഒരു example കൂടെ മിസ് പറയാം. There is a key called tab. T-A-B. Tab. ഒരു tab key ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ. There is a key called tab. T-A-B. Tab എന്ന് പറഞ്ഞൊരു key ഉണ്ട്. Okay. Look carefully here. Cursor ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? Yes, cursor is there. I'm going to press tab key. I'm going to press tab key. Yes. 1, 2, 3. And where is the cursor now? It is not in the next line. It is in the same line. പക്ഷെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്താണോ? No. കുറച്ച് പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നേരത്തെ it was right below I. Now it is below N. അല്ലേ? നേരത്തെ ഐയുടെ താഴെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ N-ന് താഴെയുണ്ട് അല്ലേ? So same way. Okay. What happen if I press alphabet keys? Alphabet keys എന്തിനാ? ഞാൻ ഓരോ alphabet keys പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് കീ ആണോ പ്രസ് ചെയ്തത് ആ ആൽഫബറ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? I'm going to press A and I'm going to press B. I'm going to press C, D, E, F. ഇത്രയും കീ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ വന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണല്ലേ അവിടെ ഓരോ ആൽഫബറ്റ് അവിടെ വന്നു. ഞാൻ ഏത് കീ ആണോ പ്രസ് ചെയ്തത് ആ ആൽഫബറ്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്തത് യൂസിങ് മൈ കീബോർഡ് അല്ലെ? ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഈ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. സോ ഐ യൂസ്ഡ് കീബോർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ കീബോർഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. Keyboard is an input device. Okay. Keyboard is an example for input device. Is that clear? Yes or no? Show me a thumb if yes. Yes. Okay. Next we are going to see the types of keyboard. നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കീബോർഡ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഒരുപാടല്ല, ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കീബോർഡ് ഇല്ലേ? പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന കീബോർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കീബോർഡിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ this is a spelling of keyboard. Keyboard. The spelling of key is K-E-Y. Board, B-O-A-R-D. Board. Keyboard. Okay. The first type of keyboard is QWERTY keyboard. QWERTY keyboard. Why it is called the QWERTY keyboard? QWERTY എന്നുള്ള word നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും ഒക്കെ മൊബൈൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കീബോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് QWERTY കീബോർഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ? I show you a picture. Okay, see, you can see many keyboards in your screen, right?
ഒരുപാട് കീബോർഡ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. Look at the alphabets in those. Yes. Okay, good. Alphabets നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ Q W E R T Y. That's the spelling of QWERTY. Q W E R T Y. ഈ കീബോർഡിൽ നോക്കിക്കേ, A to Z എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. There are 26 alphabets in English. ആ 26 alphabets ഈ കീബോർഡിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാ? A കഴിഞ്ഞ് B, B കഴിഞ്ഞ് C, C കഴിഞ്ഞ് T. Like that we learned, right? But look at this keyboard. A, B, C, D എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണോ അതുള്ളത്? No. A എവിടെയോ ആണ്, B എവിടെയോ ആണ്, C is somewhere else, D is in the second row, some like that. So it is not in the alphabetical order. Order? No, right? In this keyboard, keys are not arranged in an alphabetic order. Alphabetic order lalla ee keys ullathu. Alphabetic, if it was in alphabetic order, engine varanayirunnu A B C D E F G ennu engine correct aayittu A കഴിഞ്ഞ് B, B after C after B, D after C അങ്ങനെ തന്നെ വരുമായിരുന്നു. But it is not in the alphabetic order. It is not in the alphabetic order. That is important. It is not in the alphabetic order, and the first 5 keys are the first 5 alphabetic keys are Q W E R T, not 5 6. The first 6 alphabetic keys are Q W E R T Y. So it is known as QWERTY keyboard. മനസ്സിലായോ? It is called QWERTY keyboard only because the first 6 alphabets in the key is Q W E R T Y. ഇതിനെ QWERTY keyboard എന്ന് പറയാൻ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 ആൽഫബറ്റ്സ് ഇല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് Q W E R T Y ആണ്. അതെന്താ വായിക്കുക? QWERTY എന്നാണ് വായിക്കുക. മനസ്സിലായോ? Did you understand that? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞാൽ മതി. Is that clear to you? Okay, മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തൃപ്തി വന്നിട്ടില്ല. Okay, മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? In QWERTY keyboards, the first 6 alphabets ഏതൊക്കെയാണ്? What are the first 6 alphabets? I'll show you the keyboard and you see. See? Look at this keyboard. The white one. Can you see it? Yes. So these are the alphabets. So this is the first row of alphabets. Alphabets in the first row idana alle. ആ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് 6 കീസ് ഏതൊക്കെയാ? 6 കീസ് ഏതൊക്കെയാ? ആ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്ന 6 കീസ് ഏതൊക്കെയാ? വിച്ച് ഈസ് ദിസ് കീ? ഇതെന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഏത് ആൽഫബറ്റ്? Q. And what is this? W. Very good. This is E. And this is good. Q W E. എങ്ങനെയാ? QWERTY എന്നാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കീബോർഡിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് 6 ലെറ്റേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവരൊരു വേർഡ് ആക്കി, QWERTY എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ആക്കി. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കീബോർഡിനെ QWERTY കീബോർഡ് എന്ന് പറയാം. ഇതിനകത്ത് ABCD എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണോ? Is that in the alphabetic order? Alphabetic order?
No, not in the alphabetic order. No. Okay. Okay, what is next? Next one is multimedia keyboard. Multimedia keyboard. അത് കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടണ്ട, അതൊന്നുമില്ല. മിസ് കാണിച്ചു തരാം, ഇത് കാണിച്ചതുപോലെ കാണിച്ചു തരാം. മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡ്. അപ്പോ ഈ മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? യു നോ വാട്ട്സ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡ്സ്? ഇത് ആൽഫബറ്റ്സിനെ ഒന്നും വെച്ചല്ല പറയാ. ഈ കീബോർഡിന് എന്താ അറിയോ, കുറച്ച് മീഡിയ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടാവും. വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പം പാട്ടൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ടേ, നെക്സ്റ്റിന്റെ ആരോ. ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ സോങ് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് പ്ലേ ബട്ടൺ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ വീഡിയോ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പ്ലേ ബട്ടൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണും ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? അതുപോലത്തെ കുറെ മീഡിയ കൺട്രോൾ. ഇപ്പൊ വോളിയം കൂട്ടാൻ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ പപ്പയുടെ ഒക്കെ ഫോണില് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? യൂട്യൂബില് വാച്ചിങ് മൂവീസ്, സോറി, animation and all. So you have volume and all in your mobile, അല്ലെ? സെയിം ഈ കീബോർഡിൽ ഉണ്ട് ഇത്. നേരത്തെ കീബോർഡില് കീബോർഡിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല. ബട്ട് മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡില് പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ബട്ടൺ, പ്രീവിയസ് ബട്ടൺ, വോളിയം അപ്പ്, വോളിയം ഡൗൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, മീഡിയ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മിസ് കാണിച്ചു തരാം. I'll show you that. I will show you the multimedia keyboard. See? Can you see this? Yes. Okay. നമ്മുടെ നോർമൽ കീബോർഡില് you cannot see that. Okay. See some additional keys here. Is used to play